الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 ان کے کرم سے حرم کا حرم ان کے کرم سے حرم کا حرم حرم کے کرم میں میرا برم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے کرم میں میں نہیں حرم کے کرم میں میں نہیں حرم کے فضل سے یہی ہے یہی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتظم
وسلم حرم میں دعا کعبہ نہیں، حرم میں دعا کعبہ نہیں، میرا کعبہ تھا وہیں وہیں وہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس طرح کہ ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، تمام صحابہ کرام، تمام شہیدان، تمام اشرا مبشرہ، 12 امام، خواجہ خواجگان، تمام بزرگان دین۔ قبلہ کعبہ، اعلیٰ و افضل، بالا و برتر، رفیق و شفیق، ابا حضور السلام علیکم، چچا حضور، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خاص کر اماں حضور السلام علیکم۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور بندگی ہم نے اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کو بتایا ہے، ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچا، بلکہ صحابہ کرام، تابع تابعین، بزرگان دین، دادا حضور اور ہم تک جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ ابا حضور کی بدولت ہے۔ ہم اس قدر خوش قسمت ہیں، اس خوش قسمتی کے لیے میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ابا حضور کی کیا شان بیان کروں۔ وہ بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ اس دور میں لوگ ناچ گانا، مختلف سوسائٹیاں ہیں، پروگرام ہیں، لوگ اس طرف بھاگ رہے ہیں، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ انہوں نے ہم کو اس دور کا کامل مکمل ہر طرح سے ایک ایسا محبوب کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، ایسا مرشد عطا کیا ہے۔ مرشد بہت ہے، لیکن جن کی کوئی مثال نہیں ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ ان سے ہم کو سب کچھ ملا ہے۔ میری باتوں کو غور سے سنو، آپ بھی اس چیز کو بلیو کریں گے۔ آپ پہلے کیا تھے اور ابھی کیا ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لو کہ جب آپ پہلی دفعہ ابا حضور کے پاس آئے تھے اس کو کیا تھے اور ابھی آپ کیا ہیں۔ اور ابا حضور نے ہمارا اندر صاف کر دیا۔ شیطان جو ہمیں مختلف طریقوں سے ورگلاتا رہا، ابا حضور نے
پہلے اس شیطان کو ہمارے اندر سے نکال دیا، اور نکالا ہی نہیں، اس کے بعد اپنی حفظ و پناہ میں لے لیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا خاص انعام ہو، خاص محبت ہو، خاص شفقت ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پاس بلانا اور ان کو ایک ایسا سبق دینا۔ ہمارے سبق کی بھی مثال نہیں ہے۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صبح پڑھ لینا، یہ رات کو پڑھ لینا، یہ دن کو پڑھ لینا، اور اللہ کے رسول کا کیا پیغام ہے؟ اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اے مومنو 24 گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اس لیے کہ میں بھیجتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے مومنو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرو۔ اور ہماری کیسی خوش قسمتی ہے کہ ابا حضور نے ہم کو ایک ایسا انعام دیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اسی ذکر میں ہیں۔ اس کام سے اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے کتنا خوش ہے۔ اس بات کا اگر ہم دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں پڑ جائیں، سجدے کرتے رہیں، تو اس بات کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو کچھ ابا حضور نے ہم کو دیا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ لوگ دنیا کی آسائشوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور آپ راتوں کو جاگ کے ابا حضور کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اپنے مرشد کو خوش کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی، میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کا ترجمہ اس طرح تھا، یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس دل ہے اور وہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اور یہ آیت میری جہاں تک سمجھ نے کام کیا ہے، یہ آیت ہی صرف ابا حضور کے لیے ہے۔ اس قدر غفور و رحیم، اس قدر مہربان، ایک سفر 2 دن کا 8 دن کا کرنے کے بعد مختلف پیروں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ 15 دن گھر سے نہیں نکلتے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ ابا حضور دسمبر میں آئے اور ابھی تک کتنا سفر کیا ہے آپ کے سامنے ہے، اور اپریل مارچ تک کتنا سفر کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر ابا حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم تو ابا حضور کے غلام ہیں، تو غلاموں کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح مالک محنت کرتا ہے اسی طرح ہم سب کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے رات کو 3 بجے سفر سے آئے ہیں، 1 گھنٹہ آرام کیا ہے، اذان ہوئی ہے، اٹھے ہیں، نماز پڑھے ہیں، مراقبہ کی ہے، اب حضور صبح کو سیر کرتے ہیں، سیر کرنے چلے گئے ہیں، آگے اگلے سفر کی تیاری ہو گئی ہے، پھر آگے سفر کی تیاری ہو گئی، پھر آگے سفر کی تیاری ہو گئی ہے۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب جس طرح ابا حضور محنت کر رہے ہیں اور جس طرح اللہ پاک نے ابا جان کو عنایت کیا ہے، ابا حضور کی دن رات کی محنت یہی ہے کہ جس طرح میں ہوں اس طرح تم بھی بن جاؤ۔ اور یہ ہم بھی بن سکتے ہیں، یہ ذہن میں مت رکھو۔ مرشد کامل مکمل، اللہ پاک نے ہر چیز ان کو عنایت کر دی ہوتی ہے۔ ابا حضور ہر وقت، یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابا حضور بے چین ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ لے لو لے لو لے لو، لیکن
ابا حضور ساتھ ساتھ آپ کو طریقے بھی بتا رہے ہیں، جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں مختلف دعائیں بتائی ہیں کہ تم مجھ سے مانگنا ہے یہ دعا مانگو، تم مجھ سے مانگنا ہے یہ دعا مانگو. اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ابا حضور بھی اسی طرح محنت کر رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، وظیفہ کرو، مراقبہ کرو، ریاضت میں رہو، میں تمہیں ہر وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اور خدا کی قسم اگر صحیح محبت سے کام کرو تو مرشد سے ہر چیز آپ لے سکتے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں رہے گی. جس طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی، ایک خدا کے علاوہ ساری خدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر دی. یہ وہی سلسلہ ہے. ابا حضور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات محفلیں کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ سے کوئی لالچ ہے؟ آپ کیا دے سکتے ہیں ابا حضور کو؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایک خدا کے علاوہ ساری خدائی عطا کر دی، اور ہم نے ابا حضور کو کیا دیا ہے؟ ابا حضور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی چیز آپ سے مانگتے ہیں کہ ابا حضور نے آپ کا دل صاف کر دیا، اس میں اللہ کی رحمت کو بھر دیا، پوری باڈی نیٹ اینڈ کلین کر دی. ابا حضور صرف یہی کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو سنبھال کے رکھو، اور جب تم اس کو سنبھالو گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں تمہاری طرف کوئی دیکھ نہیں سکے گا. اصلیت کیا ہے، کاملیت کیا ہے؟ یہی ہے. ہم کیوں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پیر کامل کی صحبت عطا کرو؟ پیر کامل کی صحبت میں یہی ہے کہ اس میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا. ہم باتیں سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. لیکن ابا حضور کی محفل میں اگر کوئی یہ ایسا کام کرتا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ اس کی بدقسمتی ہے. یہ لینے والا سلسلہ ہے. اور ابا حضور جیسا رحیم آدمی آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا. اس قدر شفقت، اس قدر محبت، اس اپنی صحت کا خیال نہیں ہے. کچھ تو غور کرو، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، دن رات سفر ہے، طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، یہ نیند نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. صبح محفل ہوئی ہے، ابھی پھر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آرام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک محفل کرو تو کتنے آدمی ٹائرڈ ہو جاتا ہے، لیکن ادھر کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ ابا حضور کی صرف یہی سوچ ہے کہ اے میرے دوستوں، اے میرے محبوبوں، میں جو ہوں، اللہ پاک نے جو مجھے دیا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. میں نے اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا. میری کوشش ہے کہ وہ تم سب مجھ سے لے لو. جیسے ابا حضور ایک شعر پاک کرتے ہیں، وہ تو دینے کے لیے ہر گھڑی تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے بیزار ہے. یہی شعر جو ہے وہ ابا حضور پر پوری طرح، وہی شعر ابا حضور پر پوری طرح تسلط ہے کہ ابا حضور آپ کو دینے کے لیے بے چین ہے اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف اپنے اندروں کو جو صاف ہو چکے ہیں ان میں تھوڑی سی توجہ دو. رنگ بڑھنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ کا جو فضل ہے وہ جب آپ پہلے دن آ کے بیٹھ ہوتے ہیں، آپ کا قلب صاف ہو جاتا ہے، وہ فضل آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی لاپرواہی ہے کہ وہ نہیں لے رہے، لیکن مرشد آپ کو دے رہا ہے. یہ محفل میں آ کے ابا حضور کو صرف آپ دیکھ جو لیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس دور میں ایسا کامل شخص بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے.
किसी का बाप जिंदा है, अगर वो सुबह खुश होके बावजू होके अपने बाप को खुशी से देखता है तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, और जो अपने महबूब मुर्शिद को देखता है उसको कितना सवाब हो, उसको हजारों हजों मकबूल हजों का सवाब मिलता हो इंशाअल्लाह ताला। वाहिल दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ভাই আশরাফ লাহোরী এতক্ষণ উর্দু ভাষায় মূল্যবান কথা বলেছেন, আমরা অনেকেই বুঝেছি, আর আমরা সেই অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করব। আমাদের মুর্শিদ কেবলা মহান মুর্শিদ, তিনি তুলনাহীন, সে কথা তিনি বারবার বলেছেন। কারণ আশরাফ লাহোরী আব্বা হুজুরকে চেনেন বলে তার পরিচয় আপনাদের কাছে পেশ করেছেন। আমরা চিনি না, তাই আমরা তাকে চিনি। যিনি চেনেন তিনি তার পরিচয়ের কথা বলেছেন। সুতরাং আমরা সাবধান থাকবো। এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের দাদা হুজুরজি সরদার আব্দুল ওয়াহাব সাহেব মাদ্দাজিল্লুহু আলী। আমি তাকে তার মূল বক্তব্য এবং মূল্যবান বক্তব্য শোনাইয়া আমাদেরকে ধন্য করার জন্য আহ্বান করছি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি সুদূর সেই সুন্দরবনের নিকট থেকে শত শত মাইল দূরে এই পবিত্র মুবারক মাহফিলে সুস্থ শরীরে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। নবীদের নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। তার পবিত্র পরিবারবর্গ সহচরবৃন্দের উপরে অজস্র সালাম অবিরত ধারায় বর্ষিত হতে থাকুন, আমিন। আমার অন্তরতম প্রিয় মহান মুর্শিদ কিবলা, উপস্থিত ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিছু কথা বলা নির্দেশিত, তাই বলতে হয়। আমার কথা বলার ইচ্ছাও নেই, আগ্রহ নেই। আমি কথা শুনতে এসেছি, আমি বলতে আসিনি। আমি আমার অন্তরতম প্রিয়তম মুর্শিদ, আমার পিতা, আমার বাপ, আমার বাপজি শুধু সান্নিধ্য এখতিয়ারের জন্যে তার কয়েকদিন আগে আমি এসেছি। তার সান্নিধ্য আমাকে জান্নাতের শান্তি দেয়। আমি জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করছি, আমি জান্নাতের সুখ উপভোগ করছি। আপনারা কি ভাবছেন, কি উপভোগ করছেন আমি জানি না। আমি আমার হৃদয়ের কথাই বলছি। এমন এক মহান মুর্শিদ, এমন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, বিস্ময়কর সুবিসাধক, বর্তমান সাম্প্রতিক সময়ের এক বিস্ময়। আপনারা কতটা বুঝতে পারছেন তা আমি অনুমান করতে পারবো না। তবে তিনি যে অনন্য ব্যক্তিত্ব
আমার মরহুম মুর্শিদ কেবলা যারা ভাইজান হুজুর হযরত হাকিম আব্দুল হাকিম রহমতুল্লাহ আলাইহ অন্যতম এবং অনন্য রুহানি সন্তান। তার ফয়েজ বরকতে তিনি ধন্য, তিনি আজ অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন আল্লাহ তাআলা তাকে। আমার মরহুম মুর্শিদ কেবলা জানাব ভাইজান হুজুর বলতেন, আমার পিতার নাম ধরিয়ে বলতেন, তার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা ঢেলে দিয়েছেন মারিফতের আলো, মারিফতের নূর এবং তারই মহব্বতের ফসল এবং তারই আদর্শ। তিনি তারই মুক্ত প্রতীক। জীবন্ত আব্দুল হাকিমকে তো দেখেননি আপনার। জীবন্ত আব্দুল হাকিম দেখতে হলে আমার পিতাকে, আমার বাপজিকে দেখতে হবে। আমার এক বিন্দু কথা বলার খায়স নেই, একদম নেই। আমি শুধু জান্নাতি সুখ উপভোগ করছি, তার উপস্থিতি জান্নাতি সুখ দেয়। আর তিনি যে একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব, ওলিয়ে কামেল, তিনি মুর্শিদ পীর সাহেব না, তিনি আল্লাহর ওলি, আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব। তার প্রমাণ আপনারাই। এই সুন্দর মজলিস, সুন্দর ব্যক্তি, সোনার মানুষ, এমন একক সুন্দর মানুষ আপনি কম মজলিসে দেখবেন। আমার ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের এইভাবে দেখে। একই সমান মানুষ, সব একই রকমের মানুষ। আপনারা অনেকে বয়স্ক মানুষ আছেন, তো বেশিরভাগ বয়স্ক মানুষ। অনেক জায়গা দেখেছেন, অনেক জায়গায় উঠেছেন, বসেছেন, এমন একক মানুষ। এটা তিনি যে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, তারই প্রমাণ। এই প্রমাণ আপনারাই, যারাই তার সান্নিধ্যে এসেছেন, তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। আমার দেখি খুব ভীষণ ভালো লাগে, আমি শান্তিতে আছি। তাকে আমি যেভাবে ভালোবাসা উচিত, মহব্বত করা উচিত, আমি পারিনি। আমি অসহায়, অযোগ্য। তবে তার ভালোবাসায় আমি ধন্য। আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আমার অন্তর জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি খুব শূন্যতা উপভোগ করছিলাম আমার ভাইয়ের তিরোধানে, এবং আমার ভাইকে বলেছিলাম আমি আর এই পথে আমি চলবো না। কেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি বলছিলাম আমি তো ভালোবাসতে হবে, কাউকে মহব্বত করতে হবে, প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তি হবে। আপনি চলে গিয়ে আমি সেরকম আমি বুঝতে পারছি না। তিনি বলেছিলেন হবে, পারবি, করতে হবে, করে এই কাজ আমার অন্য পথের উপরে থাকতে হবে। আমি তার সামনে তো আল্লাহ তাআলাই তার দোয়ার বরকতে আমি তাকে পেয়েছি। তার তিরোধানের পরে আমি খুব অসহায়ত্ব বোধ করছিলাম। তখন আমি চিন্তা করলাম, খুঁজতে লাগলাম তিনি কাকে বেশি ভালোবাসতেন, মহব্বত করতেন। আমি তার মহব্বতের ব্যক্তিকে খুঁজতেছিলাম। কেননা বাবজি তো আমার সামনে এসেছেন হাকিম আব্দুল হাকিম রহমতুল্লাহর কাছে, এবং আমি তো দেখেছি কাকে তিনি কতটা ভালোবাসছেন, কিভাবে ভালোবাসছেন, কোন চোখে দেখছেন। আমি খলিফা তো সব পর্দার ওপারে, পর্দার এপারে তো খলিফা নেই। সেখানে ভক্তিবিদ্যার শত শত মাইল দূরে এসে তার আশ্রয় ঠিক আল্লাহ তাআলা নিয়ে এসেছেন। এবং আমি, আপনারাও দোয়া করুন আমাদের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে তাকে দীর্ঘজীবী করুন আল্লাহ তাআলা, এবং সুস্থ রাখুন। আমিন আমিন। আল্লাহ তাআলা তাকে হাত ধরে তিনি অনেকদিন বেঁচে থাকুন এবং সুস্থ থাকুন, আমাদের কল্যাণ হোক, আরো অনেক মানুষের কল্যাণ হোক।
আর সারা পৃথিবী আন্দোলিত হয়ে যাবে খাসানুদ্দিয়া তরিকা তারই মাধ্যমে হচ্ছে। আপনারা শুনুন, লক্ষ্য করুন, বুঝতে পারবেন। আমার মরহুম মসজিদ কেবলা জনাব ভাইজান হুজুর এই কামনা করতেন, প্রায় বলতেন সারা দুনিয়ায় এই খাসানুদ্দিয়া তরিকা না দিয়ে দিই। আমি চাই আমার যেন মনে হয় এরকম। আল্লাহ তাআলা তার সে খাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করেছেন তারই মাধ্যমে। খেলাফতে দিলে বীজ হয়, মসজিদ হয় না, অলি হয় না। তাহলে আল্লাহর খাস দান, আল্লাহ যাকে মনোনীত করেন তিনি। এবং তখন ওই ব্যক্তি যে বলছে যাকে দেখলে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা মনে হয় তিনি খাঁটি কামেল মুকাম্মেল মুর্শিদ। কাকে দেখলে মনে হয়? মাওলানা রুমি বলতেছেন দিদানে উ দিদানে খালেক সুদানাস খেদমতে উ খেদমতে কারদানাস। তাকে দেখলে স্রষ্টাকেই দেখা হয়, তার খেদমত করলে হকের খেদমত করা হয়। মাওলানা রুমি বলছেন এই কথা। যাই হোক, একটা বক্তৃতা তো না, ভাবনা এটা আমি আলোচনা আপনাদের সামনে। বক্তৃতা কি ফকিরি মহফিলের বক্তৃতার কি আছে, কথা তো একই। তো আমি সে তবু বলি, আমি তো নির্দেশিত, যেহেতু আমি তিনি বলছেন আমি কথা বলতে হবে, আমি বলতেই হবে। কি বলতে হবে সেটা আমার বিষয় না। তো এই কেন তরিকা ভালো, কেন তরিকা করতে হবে বা কি জিনিস, সে আলোচনাই তো হচ্ছে, সারা রাত হবে। তা আমি সেদিকে যাব না, যেহেতু সে কথা তো সবাই আপনারা জানেন, আপনারা তো এই পথের প্রতি। তো আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, এটা কিভাবে করতে হবে, কিভাবে সফলতা আসবে। সফলতার মাপকাঠি তো এক একজনের কাছে এক এক রকম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে মাপকাঠি দিয়েছেন সফলতার সেইটাই সঠিক। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সেই সফলতম হয়েছে, যে ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে সে বিফল হয়েছে। সফলতার মাপকাঠি তো আল্লাহ তাআলা বলেই দিয়েছেন। এখন এই জন্য আমি কিভাবে আমার আত্মশুদ্ধি করব, আমার কল্প পরিশুদ্ধ করব, যে কল্প পরিশুদ্ধ হলেই আমি পরিশুদ্ধ হতে পারবো, আমার অন্তর জীবন বাহ্যিক জীবন পরিশুদ্ধ হবে। এর শর্ত একটা, শর্ত হচ্ছে পুণ্যবান খাঁটি দরবেশ, খাঁটি সুফি সাধক, তার কাছে বায়াত হতে হবে। বায়াত মানে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে, সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে নিজেকে, তার নাম বায়াত। যেমন দেখা যায়, প্রায় দেখি, তুমি কি করো, তুমি তরিকা করো, হ্যাঁ আমি তো অমুক জায়গার লোক। কথা আছে আমি অমুক জায়গার লোক, আমি অমুক জায়গার মানুষ, এই পর্যন্ত। এর যে একটা অনুশীলন রয়েছে, এর যে একটা নিয়ম কানুন রয়েছে, এর যে একটা পদ্ধতি আছে নিজেকে তৈরি করার, প্রস্তুত করার মানুষ হিসেবে, এই কথাও তো সে জানে। মানুষের সাধারণ মানুষের ধারণা কিন্তু ধরতে হবে, তাই না, নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, আল্লাহ রঙে রঞ্জিত করতে হবে নিজেকে। তেমনি আল্লাহ রঙে রঞ্জিত ব্যক্তির সান্নিধ্য ছাড়া এর পাওয়ার কোনো পথ, দ্বিতীয় পথ নেই। তাই তেমন ব্যক্তি কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নিজের ইচ্ছা, নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে। এ হলো প্রথম শর্ত। আর তিনটে পদ্ধতিতে এই অনুশীলনের পথে এগিয়ে হবে। আমার মরহুম মুর্শিদ কেবলা জনাব ভাইজান হুজুর বলতেন, 3 থেকে 5 মিনিট কথা বলতেন, আদব, খেদমত এবং মহব্বত। এই 3টি পদ্ধতির বাইরে এই তাসাউফ, এই মারিফাত হবে না। আদব, আদব হচ্ছে শিষ্টাচার, বিনয় অবনত ভাব, সব সময় সর্বদা
আর মোর্শেদ কেবলার সামনে, তার সান্নিধ্যে তো বিনা অবনত ভাবটা তো থাকতেই হবে, নিজস্বতা বলতে কিছু থাকবে না। একটা বিনয়ের কথা, একটা কথা বলি। হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি, আপনারা অনেকেই নাম শুনেছেন। তিনি মহাদেশের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তার খলিফা আব্দুল রশিদ গাঙ্গুহি, মস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেকেই নাম জানেন। দেওবন্দের তিনি শিক্ষকতা করেছেন, সেখানেই পড়ালেখা করেছেন। তো হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি ক্লাস 6 পর্যন্ত পড়ালেখা, কাঠিয়া পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন। আব্দুল রশিদ গাঙ্গুহি তো মহাপণ্ডিত। একদিন একটা লেখা দিয়ে বলতেছেন, মিয়া আব্দুল রশিদ, এই লেখাটা একটু দেখে দিয়ে তো, কোথাও ভুল ত্রুটি হয়েছে, কি হয়েছে। আমি, হ্যাঁ তুমি দেবে, তুমি তো পণ্ডিত মানুষ, তুমি এটা দেখে দেবে। উনি দেখে দেখে দিয়ে দিয়েছে, কি দেখলে হয়েছে। তো উনি চুপ করে আসেন। বলছে সে বড় তলায় যেগুলো দেখবেন দাগ, বলছে কি দাগ দিয়েছে এই তলায়, লেখার তলায়, এইগুলো বলে এইগুলো আমি বুঝতে পারিনি, মানে এইগুলোই ভুল। কিন্তু উনি ভুল বলছেন না, এইগুলো আমি বুঝতে পারিনি, মানে সেইগুলোই দেখতে হবে। এটা আদব, প্রতি পদে আদব। মোর্শেদ আদবটা বেয়াদবের কিছু নেই, বেয়াদবের দিনও নেই। সর্বপ্রধান দেওয়া, তার আদব থাকতে হবে, বিনয়বনত ভাব থাকতে হবে, শিষ্টাচার থাকতে হবে। তারপরে খেদমত, খেদমত শারীরিক, আর্থিক। মোর্শেদ কেবলাকে পরিবারের ঊর্ধ্বে, সবার ঊর্ধ্বে, পরিবারের সবার কথা মনে হলে তার ছবিটা আগে মনে আসা উচিত। তার জাগতিক সুবিধা অসুবিধা দেখতে হবে, আর্থিক হতে পারে, দৈনিক হতে পারে, দেখতে হবে। তিনি মুখাপেক্ষী না আপনার খেদমতে, কিন্তু আপনার জন্য আপনাকে তার খেদমতে থাকতে হবে। শুধু তার না, তার মনোনীত ব্যক্তি, তার প্রিয় ব্যক্তিদেরও খেদমত করতে হবে, তাদেরও সেই চোখে দেখতে হবে। তার বাড়ির পোষা কুকুরটাকেও খেদমত করতে হবে। এমনি পাবেন কেন সব, তাহলে তো সবাই উঠে যেত না, সফলতার শীর্ষে সবাই আসতে পারবে না। এই সব গুণ তার থাকতে হবে। আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ একজন খলিফা, খলিফার একজন ভক্ত প্রভাতে এসেছেন আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ খলিফার বাড়ি। আমি নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেছি। দেখেন এই বিস্কিট দিচ্ছেন কুকুরে, বিস্কিটের প্যাকেটটা খাওয়ানো হয়ে গেলে কুকুরের গায়ে হাত দিয়ে বলছে যা যা, কুকুর খেয়ে খেয়ে চলে গেল। সাগর বলতেছে, ভক্ত বলতেছে, হুজুর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, কুকুর তো অপবিত্র, তারপরে তার খাওয়াচ্ছেন, আবার গায়ে হাত দিয়ে বলবেন যাও। তো তারপরে না, এই কিছু এ তো থানা ভবন এলাকার কুকুর। আশরাফ থানভী রহমাতুল্লাহ বাড়ি থানা ভবন, ভারতের একটা জায়গা, যে আমার মোর্শেদের বাড়ি ওই গ্রামের কুকুর। কথাটা অনুধাবন করবেন, বুঝবেন কি কতটা মহব্বত থাকতে হবে। তারপর হচ্ছে মহব্বত, ভালোবাসা, প্রেম মূল জিনিস। প্রেম ছাড়া এ সম্পদ পাওয়া যাবে না, কিছুতেই না। জীবদ্দশায় শুধু না, তারা তিরোধামের পরও মসজিদের এই প্রেমে ভাটা পড়বে না। আমার বাপজি এই 2 বছর হলো আপনার স্মৃতি সভা করেন মসজিদ কেবলা। আমি বললাম বাপজি এত স্মৃতি সভা না, তো শিক্ষা সফর। তাহলে তা তো
তিনি কিভাবে মুর্শিদের ভালোবাসা, ভক্তি, প্রেম করা লাগে আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। কতটা প্রেম, কতটা ভালোবাসা, হাজার হাজার টাকা খরচ করে এই দূর শত শত মাইল দূর সাতক্ষীরা তিনি এই বছর করছেন। আমি মনে করি, আশা করি এটা যাবজ্জীবন চলবে। তিনি তার থেকেই সম্পদশালী, তার থেকেই ধন্য, তার ফরজ বরকতেই ধন্য তিনি, তাকে তিনি ভুলে যাননি। তা আমাদেরও আপনাদেরও এটা তো মনে রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে, মহব্বত প্রেম ছাড়া এই সম্পদ পাওয়া যাবে না। কারণ এটা অন্তর থেকে অন্তরে সঞ্চালিত হয়। আপনি প্রেম ছাড়া অজস্র তসবিহ গুণিয়ে তো এই সম্পদ পাওয়া যাবে না। প্রেমের সঙ্গে যদি তসবিহ করেন, তসবিহ ছাড়াও পেতে পারবেন। এই জন্য বলছি যে মুর্শিদ কেবলাকে মহব্বতের চোখে দেখতে হবে। আমার জন্মদাতা পিতা আর আমার রুহানি পিতার অগ্রাধিকার। আমার জন্মদাতা পিতা আমার দৈহিক ক্ষতি লোকসানের দেখতে পারেন, তিনি আমার জন্মদাতা, কিন্তু আমার দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন পরকালের পাথর আমার সে মুর্শিদ, তারও অগ্রাধিকার। এই জন্য পরিবারের সবার কথা মনে আসার আগে মুর্শিদ কেবলার ছবি মনে আসা উচিত। দেখেন না, শুনে যান, মাওলানা রুমি, শামসুদ্দৌলা গাটলে বক্সা নিয়ে ঘাড়ে করে রোমের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বলতে, এই রোমবাসী তুমি দেখো, আমরা আল্লাহ মাওলাকে পাওয়ার জন্য আমার মুর্শিদের পেছনে ঘুরঘুর করছি। তিনি যে এক বাদশার নাতি এবং মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, নিজে কিভাবে মিটিয়ে দিয়েছেন শামসুদ্দিন তেবরিজি। এর অজস্র ঘটনা রয়েছে। ঘটনা বলাটা আমার উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার পিতা, আমার আব্বা, আমার বাপজি চান যে আপনাদের কিছু এমন কিছু কথা বলি যা আপনাদের কল্যাণে লাগে, কাজে লাগে, আপনারা উপকৃত হন। তা আমি বুঝাতে পেরেছি কিনা আপনারাই বুঝেন। আমি অক্ষম ব্যক্তি, অযোগ্য ব্যক্তি, তবু তার নির্দেশ পালনের জন্য দু একটা কথা বললেন। আমার আব্বার জন্য দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের দাদুজান আমাদের সামনে অনেক মূল্যবান উপদেশ পেশ করেছেন। আমরা একটি কথাই জানবো সবসময়, যে বারবার মুর্শিদুল্লাহর যে প্রতি আমাদের রেয়াজত সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই জন্য আমরা আমাদের মুর্শিদুল্লাহকে ভালোবাসবো, তাকে অনুসরণ অনুকরণ করবো, তাহলে আমাদের জীবনের সফলতা আসবে। এখন আমাদের সামনে আমাদের মুর্শিদুল্লাহর নির্দেশক্রমে আমাদের চাচা হুজুরজি, আমাদের রেজা চাচা যান, উনি এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমি তাকে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের, যিনি আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র এবং জগৎ সমূহের স্রষ্টা।
লাখো কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তার বংশধরগণের প্রতি এবং তার অনুসারী সাহাবাগণের প্রতি। আজকে সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য সবই বর্ণনা হয়ে গেছে। তো আমার নতুন করে বলার তো কিছুই নাই। তো একটা জিনিস আমার মনে হয় যে আমরা যে তরিকা করি, এই তরিকা আমাদের অন্তরে তাসির করে কিনা। কেন অন্তর পরিচ্ছন্ন করার জন্যই তরিকা, অন্তর প্রশস্ত করা, বক্ষ সম্প্রসারণ করা এবং আমাদের কল্প যেটা সেই অন্তরকে প্রশান্ত করে ফেলাটাই আমাদের কাজ। তো এটা আমাদের হয় কিনা আত্মবিশ্লেষণ হওয়া উচিত। আর এই তরিকা করার মূল